Okay, so here we are looking for the sampling of homogeneous liquid. Sampling of homogeneous liquids. Homo means same. Homo means same. Homogeneous. Now, what happens here? This is the tube which is inserted in this container. This is for the creation of pressure on this liquid. Now, what that pressure is to be need to be created, because this is your actual sampling tape. This is your actual sampling tape, which is provided with the a stopcock. A stopcock. Now, what will happen? What we are going to do? This sampling tip you are going to insert into the liquid. Now, once you make this cock on, now this liquid will start to come in this tip. Okay, because due to this, a pressure will be created. A pressure will be created in this atmosphere which is surrounding to this liquid. See here the pressure will be created. Now that pressure will help. After opening this cock, this liquid will come inside to this sampling tip. Now what will happen? Once I close this cock, now the sample which is get inside or which is now present in this sampling tube, which is, that you can easily take out. That you can easily take out, and when you take out this sampling tip, you can take that sample in the other small pot or the thing in which you want to store. Okay, this is how this sampling tip works. So see, if you see here that two lengths are there. One is a smaller length tube, now other is somehow longer compared to this. Why such a two tubes are there? The reason is this tube is possible to insert at any height. If you are taking sample from particular container or any particular storage tank, so that sample tip that can be possible to take up to the bottom of that container, okay, or the storage tank. From the bottom also you can take the sample. Okay, if you see from here, you can take the sample from this place, from this place, from this place, and from this place. How that help you? With the help of this long tip, you can collect the sample from different height. Collect the sample from different height, and in this way, you will get the uniform sample which was present in this container or the storage tank. That's why this sampling tube is used, and this is what you are able to see. All the discussion or the written matter is there on your screen, that is regarding this sampling tube. Okay, so जे तुम्हाला सांगितलं ही ट्यूब आहे, या ट्यूबने त्या ठिकाणी इथे ॲटमॉस्फिअर मध्ये प्रेशर तयार होतो. हे जर क्लोज असेल तर काय होईल? याच्यामध्ये हवा नाहीये आणि मी भले इकडनं ही सॅम्पल टिप हिच्यामध्ये टाकली आणि हा कॉक ओपन केला, अगोदर बंद होता, पण हे मध्ये येणार नाही. कारण का? तर ह्या ठिकाणी याच्यामध्ये प्रेशरच नाहीये जेणेकरून हा याच्यामध्ये शिफ्ट होईल. तुम्हाला जर ट्राय करायचं असेल तर कधीतरी तुम्ही त्या ठिकाणी बघितलं असेल की जे आपण चूल वगैरे असते घरी ज्यांच्या यूज करतात, त्यांच्याकडे एक ते एअर ब्लो करण्यासाठी ब्लो पाईप असतो लोखंडाचा. तो जर पाण्यामध्ये डीप केला आणि वरतून त्याच्यात जर हात ठेवला तर काय होतं की जे पाणी त्या पाईप मध्ये आलेलं असतं ते पाणी ऍज इट इज तुम्ही बाहेर घेऊ शकता. ओके, पण तो जो पाईप आहे जेव्हा इन्सर्ट करताना तुम्ही त्या ठिकाणी जर क्लोज ठेवलेला असेल, त्याचं वरची साईड इकडनं जर क्लोज केलेला असेल पाईप, आणि तो पाण्यामध्ये कितीही त्या ठिकाणी डेप्थ मध्ये घेऊन जातो, क्लोज करूनच मध्ये घातला आणि क्लोजच करून वरती काढला तर याच्यामध्ये लिक्विड येत नाही. To get liquid inside, you need to open this. Okay, you need to open this, आणि तरच ते लिक्विड जे आहे ते याच्यामध्ये येतं. And that is the reason why there is a provision of stopcock. आणि याची जी लांबी आहे ती लांबी कशासाठी? From different level of this liquid, you can collect the sample. Okay, that's why this is somehow long than the other one. Now, sampling of
हेटेरोजिनियस, हे तुम्हाला थोडंसं विजिबिलिटीला क्लिअर आहे की नाही माहित नाही, कारण माझ्या स्क्रीनवर जरा हे होत आहे. तर इमिसिबल लिक्विड, हेटेरोजिनियस, हेटेरो मीन्स डिफरंट लिक्विड्स आर प्रेझेंट टुगेदर, हेटेरोजिनियस, आणि ते कसे आहेत, इमिसिबल आहेत, दोज लिक्विड्स आर इमिसिबल. मग याचं सॅम्पलिंग कसं करायचं, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला 3 प्रकारचे या ठिकाणी इमिसिबल लिक्विडचे फॉर्म असतात. जसं की याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही की 2 इमिसिबल लिक्विड जे आहे 2 लेअर फॉर्म करत आहे. पाणी घ्या आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे 500 ml पाणी घ्या एका भांड्यामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये 500 ml जर पेट्रोल टाकलं तर असे 2 लेअर तयार होतील. हे ज्या उजव्या साईडला खाली तुम्हाला जी फिगर दिसते किंवा डायग्राम दिसते, तिथे जर बघितलं तर ह्या साईडला जे आहे, हा जो पोर्शन आहे इथे बघा, तुम्हाला इथे काय दिसतंय की हे वॉटर आहे, ऍक्व्हियस लेअर दाखवलेला आहे, आणि खालचा ऑर्गॅनिक लेअर, 2 लेअर कम्प्लिटली सेपरेट आहे. आणि काय झालेलं आहे की हा जर व्हिगरसली स्टर केला तर अशा पद्धतीने हे सिंगल दिसतं. पण इफ यू अलाउ टू स्टँड दिस, then again that 2 liquids will get separated from each other. ओके, हे 2 वेगवेगळे लेअर आहेत जे की इमिसिबल आहे. 2 इमिसिबल लिक्विड separating into 2 layers. ओके, इमल्शन और अनस्टेबल सस्पेन्शन, इमल्शन और अनस्टेबल सस्पेन्शन हे जर बघायचं असेल तुम्हाला तर थोडंसं आपण डोक्याला लावतो ते तेल, किंवा आपलं जर तेलाचं भांड असेल घरामध्ये, स्वयंपाक झाल्यानंतर जे तेलाचं भांड आहे, पूर्ण स्वयंपाक झाला, भाजी संपली आपली, आणि त्या भाजीमध्ये तुम्ही जेव्हा पाणी टाकतात, आपलं सॉरी त्या भांड्यामध्ये भाजी संपली आणि त्या भांड्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकतात, तुम्ही त्याच्यामध्ये बारीक असे वॉटर ड्रॉप, आपले ऑइल ड्रॉपलेट्स त्या ठिकाणी यू कॅन सी ऑन इट, यू कॅन इझिली सी. ओके, जे की तुम्हाला काय दाखवतं, इमल्शन, दॅट इज इमल्शन और अनस्टेबल suspension, emulsion or unstable suspension. Okay, I think few students are not able to join this. There may be some network error from their side, but we cannot do anything for that. So here, sampling of liquid containing partially crystalline solid. काय होतं की काही प्रमाणामध्ये सॉलिडिफाय होतात ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस जे आहेत, किंवा जे दुसरे लिक्विड आहेत ते पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर ते काय होतात, सॉलिडिफाय होतात, त्या पाण्यामध्ये सॉलिड होतं है ना. कधीतरी तुम्ही पाक बघितला असेल, साखरेचा जे तुम्ही गुलाबजाम बनवतात, तर तो पाक जेव्हा गरम करतात तेव्हाच तो लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो. जर तो पाक थंड असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं सॉलिड फॉर्म झालेलं दिसेल, आणि त्या पाकामध्ये किती शुगर आहे त्या पाण्यामध्ये घेतलेली हे फाइंड आउट करायचं असेल तर तो पाक तुम्हाला हीट करावा लागतो. I think you can understand what is mean by पाक. गुलाबजाम ज्याच्यामध्ये तुम्ही सोक करतात, ज्या साखरेचं जे पाण्यामध्ये सोल्युशन असतं, that solution is called पाक. ओके, जे तुम्ही गुलाबजाम बनवतात तर ते क्रिस्टलाइन असतं, ते हीट केल्यानंतर ते मेल्ट होतं आणि ते त्या ठिकाणी थोडंसं त्याला लिक्विड फॉर्म येतं. ओके, अशा पद्धतीने 3 प्रकारचे लिक्विड आहेत जे की इझिली सेपरेट होतात एकमेकांपासून, किंवा इमल्शन किंवा अनस्टेबल सस्पेन्शन होतं, आणि सॉलिडिफाय झालेलं मटेरियल असतं. सो हाऊ टू इमिसिबल लिक्विड्स कॅन बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर, काहीही नाही, एकदम सिंपल मेथड आहे. जेव्हा ते तुम्ही एकत्र असतात तेव्हा चांगलं स्ट्रॉंगली एकदम त्या ठिकाणी स्टर करा. स्टर केल्यानंतर अलाउ दॅट मटेरियल टू स्टँड फॉर सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. जे सोल्युशन आहे ते थोडासा वेळ त्या ठिकाणी त्याला तसंच ठेवा, आणि ठेवल्यानंतर ऑटोमॅटिकली जे आहे ते 2 लेअर जे आहे या ठिकाणी काय होतात, सेपरेट होतात. हा एक लेअर आणि दुसरा लेअर आहे जे की एकमेकांपासून सेपरेट होतात. एक ऑर्गॅनिक असेल यातला आणि एक वॉटरचा लेअर असेल. ओके, सो आफ्टर सेपरेशन यू कॅन मेजर द हाईट ऑफ ईच लेअर. यू कॅन मेजर द हाईट ऑफ ईच लेअर, अँड समजा या ठिकाणी हे 1 लिटर आहे, टोटली हा काय म्हणतोय की 1 लिटर क्वांटिटी आहे. असं समजा की, किंवा हा खालचा लेअर आहे हा 1 लिटर आहे, आणि वरचा लेअर आहे हा अर्धा लिटर आहे. जेव्हा सेपरेट केले तर मला 1 लिटर खालचा जो ऑर्गॅनिक लेअर आहे तो सेपरेट झाला, आणि अर्धा लिटर आहे पाणी सेपरेट झालं. फायनल सॅम्पल जेव्हा घेईल मी तेव्हा हा जो पाणी आहे तो किती घेईल, 1 ml घेईल माझ्याकडे अनालिसिसला. आय विल टेक इट ऍज ए 1 ml, आणि जो दुसरा लेअर आहे याचा हा किती घेईल मी, सेम प्रपोर्शन मध्ये. हा जर 1 ml घेतला तर मी
वॉटरचा लेअर किती घ्यायला पाहिजे है ना, तो किती पाहिजे 0.5 ml शुड बी दॅट, कारण तो किती होता, हाफ लिटर होता आणि हा 1 लिटर होता. अशा पद्धतीने किती कुठलंही प्रपोर्शन असू दे त्या प्रपोर्शन मध्येच तुम्हाला फायनल अनालिसिस साठी सॅम्पल घ्यायचा आहे. ओके, पुढचं काय होतं, इमल्शन और अनस्टेबल सस्पेन्शन. याचं सॅम्पलिंग करताना एकतर ते इमल्शन सेपरेट करा वॉटर लेअर मधून, ओके, आणि ते प्रॉपर प्रोपोर्शन मध्ये 1 लिटर मध्ये समजा 5 ग्राम सॉलिड असेल इमल्शन किंवा सेमी सॉलिड असेल तर ते त्या ठिकाणी तुम्ही घेणार आहात त्या प्रोपोर्शन मध्ये सेपरेट केल्यानंतर. गेटिंग माय पॉइंट, की हा 1 लिटर एक लेअर जो आहे तो 1 लिटर आहे 1 लिटर, आणि दुसरा जो आहे तो मला किती मिळतोय 2 ग्राम आहे. दुसरा जो आहे तो किती मिळतोय 2 ग्राम आहे. तो सॉलिड असेल तर 2 ग्राम असेल, लिक्विड असेल तर समजा 2 ml असेल है ना. मी काय करतोय, हा 1 ml घेतला. इफ आय एम टेकिंग दिस ॲज अ 1 ml फॉर अनालिसिस पर्पज, फर्स्ट लेअर आय एम टेकिंग ॲज अ 1 ml. सो हा पण त्या प्रोपोर्शन मध्ये घ्यायला लागेल. मी यात हा किती टाइम्स लेस केलाय, जवळपास मी 1:100 प्रोपोर्शन 1000 प्रोपोर्शन मध्ये लेस केलेला आहे, 1:1000. मग हाही पण मला त्या ठिकाणी तेवढाच प्रोपोर्शन मध्ये कमी करायला लागेल. मी हा घेताना किती घेतोय 0.002 ग्राम, 0.002 ग्राम. ओके, हा मी फायनल सॅम्पल मध्ये घेतोय. आणि मी आता काय करेल, अनालिसिस करताना व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, I am going to mix this 1 ml, this 0.02 gram material, 0.002 gram material, आणि हे फायनली अनालिसिस साठी मी इन्स्ट्रुमेंट मध्ये टाकणार आहे. अशा पद्धतीने इमल्शन जे आहे किंवा अनस्टेबल सस्पेन्शन नाही तर व्हॉट टू डू, यू कॅन शेक दिस होल मटेरियल व्हेरी vigorously, शेक इट व्हेरी vigorously, खूप स्ट्रॉंगली ते त्या ठिकाणी हलवायचं आहे. आणि काय